Good morning, all of you. In this lecture, we will start our new and very interesting question. What is hypothesis? Explain its feature. Okay, hypothesis म्हणजे काय म्हणतो आपण? It's like a tentative assumption. ज्या गोष्टी आतापर्यंत आपण काय म्हणत आलेलो आहोत, ओके त्या आहेत, पण त्या खरंच आहेत का? त्या गोष्टी आपण काय करतो? प्रूव्ह करतो विथ द हेल्प ऑफ रिसर्च, राईट? सो काय आहे बघूया आपण डिटेल. What is mean by hypothesis and its feature? The hypothesis is the assumption. हायपोथेसिस म्हणजे काय? थोडक्यात लक्षात ठेवा. हायपोथेसिस इज अन अझम्पशन. हायपोथेसिस म्हणजे काय आहे? अझम्पशन दॅट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम इव्हिडन्स. म्हणजे काही इव्हिडन्सच्या बेसिसवरती आपण त्या गोष्टी अज्युम करत आलेलो आहोत आतापर्यंत. This is the initial point of any investigation that translate the research question into prediction. आणि त्या अझम्पशन वरूनच आपण काय करतो? क्वेश्चन फ्रेम करतो आणि त्या राईट आहेत रॉंग आहेत ह्या टेस्ट करतो आपण हायपोथेसिस मध्ये. ओके, विथ द हेल्प ऑफ रिसर्च. आणि अज्युम करत आलेल्या गोष्टी मधूनच आपल्या इन्व्हेस्टिगेशनला सुरुवाती होत असते. एक मिनिट, बॅकग्राऊंड म्युझिक चालू आहे, एक मिनिट. So hypothesis is an assumption that is made on the basis of some evidence. काही evidence वरून आपण काही assumption हे करत असतो. So this is the initial point of any investigation. कोणत्याही गोष्टीची इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी हायपोथेसिस काहीतरी आपल्याकडे असणार आहे. that translate the research question. आणि हे हायपोथेसिसच आपल्याला काय करतात? रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करण्यासाठी हेल्प करतात. ओके, सो it includes components like variable, population and the relation between the variable. आता या हायपोथेसिस मध्ये काय असणार आहे? तर दोन व्हेरिएबल असतील, 2 or more असणार आहेत as per our research question. Then population and the related relationship between variable, that means dependent or independent variable. A research hypothesis is a hypothesis that is used to test the relationship between 2 or more variable. आता रिसर्च हायपोथेसिस मध्ये आपण काय करतो बरं? तर ह्या एक किंवा हे दोन जे काही व्हेरिएबल आहे, दॅट मीन्स 2 or more व्हेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन आपण काय करणार आहोत ते फाइंड आउट करतो. ओके, एक असणार आहे कॉज, एक असणार आहे इफेक्ट. तर ह्या दोन व्हेरिएबलचं रिलेशनशिप फाइंड आउट करण्याचं काम आपण ह्या हायपोथेसिस मध्ये करत असतो. So hypothesis is a tentative assumption. Okay, this is based on some evidence. काही ते evidence वरती बेस असतात. And this is helpful for frame a research question. आपण ह्या hypothesis वरूनच research question हे फ्रेम करत असतो. So generally these includes population, 1 or 2 variable. Is it clear introductory part? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी स्टुडंट आन्सर द्या. Is it clear? थोडक्यात लक्षात ठेवा, hypothesis is an assumption. Yes, ma'am. This is based on some evidence. Okay, the initial point of investigation. Okay, the initial point of investigation that translate the research question, or hypothesis help to the translate the research question into the prediction. It includes the components. कोणते components आहेत? व्हेरिएबल आहेत, पॉप्युलेशन आहे आणि रिलेशन बिटवीन 2 व्हेरिएबल. Okay, so the research hypothesis is a hypothesis that is used to test the relationship between 2 or more variables. पुढे जाऊया आपण, फीचर्स काय आहेत. Characteristic of hypothesis. The hypothesis should be clear and precise. To consider it is to be reliable. It's very important thing. हायपोथेसिस, एखादी गोष्ट आपण जर प्रूव्ह करत असतो ना, तर त्या प्रूव्ह करण्याच्या आधी त्या गोष्टी क्लिअर असल्या पाहिजे. ओके, प्रूव्ह करण्याच्या आधी ह्या गोष्टी क्लिअर असणं महत्त्वाचं आहे, प्रिसाइज आणि रिलायबल असणं महत्त्वाचं आहे, तर आपण त्याला हायपोथेसिस म्हणू शकतो. If the hypothesis is the rational hypothesis, then it should be stating the relationship between variable. Okay, जर तुमचे हायपोथेसिस हे रॅशनल असतील, ओके, दॅट मीन्स रॅशनल. सो रॅशनल जर असतील तर आपण काय करतो यामध्ये?
to find out the relationship between two variables. That means one variable is dependent and another variable is independent. Okay. Third is the hypothesis must be specific and should have scope for conducting more testing. म्हणजे एखादी गोष्ट म्हणजे सपोज एक हायपोथेसिस आहे आणि आपण त्याला एकच टेस्ट अप्लाय केली आणि रिलेशन फाइंड आउट केले असं नाही, तर आपण काय करतो, अॅक्युरसी येण्यासाठी वेगवेगळ्या टेस्ट तिथे मोर टेस्ट ह्या कंडक्ट करतो. ओके, किंवा त्या हायपोथेसिसला अप्लाय करतो. देन the way of explanation of the hypothesis must be very simple and it should also be understood that is the simplicity of the hypothesis is not related to the significance. ओके, म्हणजे हायपोथेसिस प्रूफ जी करण्याच्या मेथड आहेत बऱ्याचशाच आहेत आणि यामध्ये बऱ्याच स्टॅटिस्टिकल मेथड आहेत, पण ज्या मेथड ज्या वेने तुम्ही ते एक्सप्लेन करणार आहात ती कशी असायला हवी हो, सिंपल. ओके, हायपोथेसिस टेस्ट करण्याच्या मेथड ह्या सिंपल असाव्यात, इझी टू अंडरस्टूड असाव्यात. म्हणजे असं नाही की फक्त आपण जर आपल्या कॉमर्स रिलेटेड एखादा हायपोथेसिस टेस्ट करणार असो तर त्याला काही म्हणजे तो अंडरस्टूड हा कॉमर्स रिलेटेड स्टुडंटनाच असायला हवा. मग ह्यामध्ये आर्ट्स आहेत, सायन्स आहेत किंवा काही वेगळ्या फील्डचे पर्सन आहेत, त्यांना सुद्धा तो इझिली अंडरस्टूड असला पाहिजे. सो अशा पद्धतीने तुम्ही वे यूज करा, वे प्रेफर करा. दॅट मीन्स सिंपल असायला हवा आणि इझिली अंडरस्टूड असायला हवा. सिम्प्लिसिटी यामध्ये महत्वाची आहे. इज इट क्लिअर? कॅरेक्टरिस्टिक थोडक्यात लक्षात ठेवा. फर्स्ट पॉइंट मध्ये क्लिअर अँड प्रिसाइज, क्लिअर, प्रिसाइज अँड रिलायबल हे वर्ड आले पाहिजेत पहिल्या हायपोथेसिस मध्ये. सेकंड मध्ये रॅशनल हायपोथेसिस. ओके, रॅशनल हायपोथेसिस डॅश करा, स्टेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल, टू और मोर व्हेरिएबल. सेकंड मध्ये. थर्ड मध्ये द हायपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक. हायपोथेसिस हे खूप मोठे असता कामा नाहीत की अरे आपण काय सांगतो हेच कळत नाही. नाहीतरी मध्ये 3 इडियट्स सारखं व्हायचं ना, अरे कहना क्या चाहते हो, असं नाही व्हायला पाहिजे ना. तर कसे असायला हवेत, स्पेसिफिक. स्पेसिफिक असतील दॅट मीन्स वी कॅन इझिली अंडरस्टँड. देन हॅव अ स्कोप ऑफ कंडक्टिंग मोर टेस्ट. स्पेसिफिक असणं महत्वाचं आहे. वी कॅन इझिली अप्लाय मोर टेस्ट. आपण तिथे मोर टेस्ट काय करू शकतो, अप्लाय ह्या करू शकतो. ओके. देन and last, the way of explaining the hypothesis must be very simple. Okay, way of explaining the hypothesis is very simple. Simple असणं महत्वाचं आहे, easily understood असणं महत्वाचं आहे. Okay, is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, good. Yes, ma'am. Great. आता हा फार महत्वाचे पॉइंट आहे. जसं आता आपण बघितलं, हायपोथेसिस इज अ टेंटेटिव्ह अझम्पशन. तुम्ही एखादा एक्झाम्पल सांगू शकाल का ज्यामध्ये आपण काय करतो की हा ह्या गोष्टी अज्युम केल्या होत्या आणि यावरती रिसर्च करून आपण त्या गोष्टी राईट आहेत की रॉंग आहेत हे प्रूव्ह केलेल्या आहेत. सांगा बरं. मी तुम्हाला याच्या आधीही सुद्धा बरीच एक्झाम्पल सांगितलेली आहेत. काय करतो आपण रिसर्च मध्ये? रिसर्च मध्ये वेगळं असं काही असतं की ज्या गोष्टी आतापर्यंत तुमचा समज आहे त्या गोष्टी आहेत का नाहीत ह्या प्रूव्ह करणं, हे हा एक रिसर्च आहे. फर्स्ट. आता रिसर्च मध्ये पण खूप टाइप्स आहेत. फंडामेंटल रिसर्च आहे, अप्लाइड रिसर्च आहे, त्याच्यानंतर ऍक्शन रिसर्च आहे. ओके, क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आहे, क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च आहेत, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आहेत, डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च आहेत, देन लॉंगिट्युडनल रिसर्च आहेत, हिस्टॉरिकल रिसर्च आहेत. खूप सारे रिसर्च आहेत. तुम्ही काय करू शकता, रिसर्च हे करू शकता. ओके, पण रिसर्च साठी तुमच्याकडे काही रिसर्च साठी अझम्पशन असणं महत्वाचं आहे. ओके, अझम्पशनच्या बेसवरती तुमचे रिसर्च हे स्टार्ट होतात. अझम्पशनच्या बेसवरून यू विल प्रिपेअर अ रिसर्च क्वेश्चन. तुम्ही काय करू शकता, रिसर्च क्वेश्चन हे प्रिपेअर करू शकता. ओके, मग टाइप्स ऑफ हायपोथेसिस आपल्याला लर्न करायचे आहे. त्याच्या आधी काही एक्झाम्पल सांगू शकाल का मॅडम? हा, दीज आर सम अझम्पशन. आपण आतापर्यंत ह्या गोष्टी काय करत आलेलो आहोत, अज्युम करत आलेलो आहोत. बट दीज आर राईट और दीज आर रॉंग. सांगा बरं. काही एक्झाम्पल तुम्हाला सांगता येतील का? मीही सांगितलेली आहे. इन जनरल कोणती एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता? So types of hypothesis. First hypothesis is a simple hypothesis. Simple hypothesis आपण काय करणार आहे ते put up करणार. It shows the relationship between one dependent variable and a single independent variable. आता simple hypothesis मध्ये खूप सारे
जसं की सांगितलं आपण हायपोथेसिस मध्ये दोन व्हेरिएबल असणार आहेत, एक डिपेंडंट व्हेरिएबल, दुसरा इनडिपेंडंट व्हेरिएबल. मग सिंपल हायपोथेसिस मध्ये काय आहे तर सिंगल इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. ओके, एक आहे डिपेंडंट व्हेरिएबल, वन डिपेंडंट व्हेरिएबल. हे लक्षात, काय लक्षात ठेवायचं आहे हे लक्षात ठेवा. ओके, सो इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडंट व्हेरिएबल and a single independent variable. ओके, सिंगल इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. आता बऱ्याच वेळी डिपेंडंट मध्ये मोर असू शकतात, सिंगल मध्ये मोर असू शकतात. फक्त सिंपल मध्ये वन वन आहे, इथे वन आहे, इथे वन आहे. फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे, मग इफ यू ईट मोर व्हेजिटेबल यू विल लॉस वेट फास्टर. ओके, म्हणजे वन डिपेंडंट व्हेरिएबल, वन सिंगल इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. Here eating more vegetables is an independent variable, while losing weight is the independent variable. Is it clear? First hypothesis. Yes, ma'am. तर तुमच्या पुढे क्लिअर होईल. कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस. कॉम्प्लेक्स मध्ये तर ऑब्विसली इथे सिंपल मध्ये एक एकच व्हेरिएबल होते, वन डिपेंडंट वन इंडिपेंडंट. कॉम्प्लेक्स मध्ये काय असणार आहेत, टू अँड मोर व्हेरिएबल असणार आहेत. ओके, सो इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडंट व्हेरिएबल अँड टू और मोर इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. ओके, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्हेरिएबल हे असू शकतात. मग त्याचंच एक्झाम्पल दिलेलं आहे पुढे. Eating more vegetable and fruits leads to weight loss, growing skin, reduce the risk of many diseases. Okay, म्हणजे इथे डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल काय केलेले आहेत तर जास्त दाखवलेले आहेत. इज इट क्लिअर? सेकंड पॉइंट. पूर्ण एक्सप्लेन करा मॅम, समजलं. डायरेक्शनल हायपोथेसिस, पॉइंट नंबर 3. It shows how a researcher is intellectual and committed to a particular outcome. The relationship between the variable can also predict its nature. Okay, जेव्हा तुम्ही तुमचे व्हेरिएबल डिसाइड करणार आहात तेव्हा त्याचं प्रिडिक्शन इन नेचर काय आहे हे माहित असलं पाहिजे आणि त्याचे पर्टिक्युलर आउटकम. ओके, सो काय सांगायचं आहे बघूया आपण परत. इट शो हाऊ रिसर्चर इज अ इंटलेक्च्युअल अँड कमिटेड to a particular outcome. Okay, particular outcome committed असले पाहिजे. The relationship between the variable can also predict its nature. त्याच्या नेचरवरून, त्याचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक आहे त्याच्यावरून आपण काय करतो, प्रिडिक्शन हे डिटरमाइन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलेलं आहे, चिल्ड्रन एज 4 years eating proper food over a 5 years period are having the higher IQ level. The children not having the proper meal, they show the effect and directional of effect. ओके, म्हणजे इथे तुम्ही काय केलेले आहेत, टेंटेटिव्ह आउटकम प्रिडिक्ट केलेले आहेत, डिटरमाइन केलेले आहेत आणि मग तुमचा रिसर्च ते स्टार्ट होतो. इज इट क्लिअर? डायरेक्शन देतं तुमच्या हायपोथेसिस तुमच्या रिसर्च. नॉन डायरेक्शनल हायपोथेसिस, it is used when there is no theory involved. Okay, it is used no theory involved. It is the statement that the relationship exists between two variables without predicting the exact nature or direction of the relationship. आता इथे तुमचं डायरेक्ट म्हणजे जो एक्झॅक्टनेस आहे किंवा जे डायरेक्शन आहे हे नाहीये. म्हणजे म्हणतो ना आपण एखाद्या गोष्टीला थेअरी नाहीये. जसं आपण आता एक अझम्पशन म्हणजे एक एक्झाम्पल घेतलं होतं कोविडचं, जिथे तुमच्याकडे आधी काही थेअरी होती का हो त्याच्याशी रिलेटेड? नाही. तुम्ही काही गोष्टी डायरेक्शन नसताना काही गोष्टी तुम्ही अज्युम करताय अँड तुमचा रिसर्च काय होतो मग तिथे स्टार्ट होतो. दिस इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल हायपोथेसिस. इट इज युज्ड व्हेन देर इज नो थेअरी इन्व्हॉल्व. कोणतीही थेअरी इन्व्हॉल्व नाहीये, कोणताही सपोर्ट नाहीये, कोणतंही डायरेक्शन नाहीये, कोणतंही प्रिडिक्शन नाहीये आणि तुम्ही काय करता, तुमचा रिसर्च हा स्टार्ट करता. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नल हायपोथेसिस हे जास्त म्हणजे प्रॅक्टिकली हे जास्त यूज होतात, नल हायपोथेसिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. सो काय आहे बघूया. इट प्रोव्हाइड द स्टेटमेंट विच द
contrary to the hypothesis. It's a negative statement. It's very important thing. Null hypothesis हे negative statement पासून start होतं. Okay, it is the negative statement and there is no relationship between dependent and independent variable. हे लक्षात ठेवा. नल हायपोथेसिस हे निगेटिव्ह स्टेटमेंट पासून स्टार्ट होतं. फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्यांनी कोणतंही रिलेशन असेल, दॅट मीन्स देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, फॉर एक्झाम्पल देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अँड सर्व्हिस क्वालिटी, असं तुम्ही अझम्पशन केलं आणि रिसर्च करायला सुरुवात केली. मग रिसर्च सुरुवात केल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं, अरे सर्व्हिस क्वालिटीचा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनचं रिलेशन आहे, मग तुमचं नल हायपोथेसिस तिथे रिजेक्ट होतं. लक्षात येतंय का? दॅट मीन्स finally we reject our null hypothesis as the result relationship between customer satisfaction and service quality. जर आपण एक्झाम्पल घेतलं पण निगेटिव्ह स्टेटमेंट पासूनच तुमचं नल हायपोथेसिस हे स्टार्ट होतं. आणि कोणत्या सिम्बॉलनं डिनोट केलं जातं? HO, हे लक्षात ठेवा. ओके, नल हायपोथेसिस हे HO पासून स्टार्ट केलं जातं. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. Good. Then associative and causal hypothesis, causal hypothesis. Associative hypothesis occur when there is the change in one variable resulting in the change in the other variable. ओके, म्हणजे इथे काय सांगायचं आहे कॉझल हायपोथेसिस मध्ये, जसं आपण रिसर्च डिझाईन मध्ये कॉझल रिसर्च डिझाईन बघितलं ना, इफ ए देन बी, म्हणजे ए असेल तर बी असणार आहे. म्हणजे काय आहे? कंडिशन आहे त्याला. सेम इथे कॉझल आलं की लक्षात ठेवा, जिथे कंडिशनल व्हेरिएबल आहे, एक व्हेरिएबल चेंज झाला की त्याचा रिझल्ट दुसऱ्या व्हेरिएबल वरती होतो. दॅट मीन्स कॉज अँड इफेक्ट असणार आहे कॉझल हायपोथेसिस. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. वेअर कॉझल Yes, ma'am. हायपोथेसिस cause and effect interaction between two or more variable. One variable when changed, then another variable is also automatically changed. Then next result. Alternative hypothesis ह्यामध्ये दिलेला नाहीये. Alternative hypothesis HA ने डिनोट होतो, लक्षात ठेवा. आणि ज्यामध्ये हा बरोबर नल हायपोथेसिसच्या अपोज आहे अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस, ज्यामध्ये रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट दाखवलं जातं आणि पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आपण मेन्शन करतो. होप सो तुम्हाला क्वेश्चन क्लिअर झाला असेल. एक मिनिट. ठीक आहे, आपण क्रक्स घेऊया शॉर्ट मध्ये. साइड बाय साइड मेन्शन करा. Heading the types of hypothesis. First, simple hypothesis है ना. First, heading simple hypothesis. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Put up करा. Yes, ma'am. First point, simple hypothesis. Simple hypothesis मध्ये काय सांगितलं होतं? There is a relationship between one dependent variable and one or single independent variable. म्हणजे यामध्ये एकच व्हेरिएबल काय असणार आहेत तर includes असतील. Okay, it show the relationship between one dependent variable and another single independent variable. Put up करा. It show a relationship between one dependent variable and single independent variable. Simple मध्ये एकच आलेले आहे. Is it clear? Yes, ma'am. Good. Then second point काय बघितला होता आपण? Second type complex. Complex hypothesis. Okay, complex मध्ये काय सांगितलं होतं? Two or more depend. मोर असणार आहे. Two or more Okay? dependent म्हणजे variable एकापेक्षा and- जास्त व्हेरिएबल असेल, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू or more dependent variable, also two or more independent variable. शॉर्ट मध्ये पुटअप करा. Two or more dependent variable and two or more independent variable. Then Directional hypothesis. third होता directional hypothesis. Directional hypothesis. It shows how a researcher is the intellectual and committed to a particular outcome.
ओके, इथे पर्टिक्युलर आउटकम काय करणार आहोत आपण, डिटरमाइन करणार आहोत. द रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरिएबल कॅन ऑल्सो प्रिडिक्ट इट्स नेचर. ओके, त्याच्या नेचर वरून त्याचं प्रिडिक्शन आपण डिटरमाइन करतो. काय सांगायचंय बघा, डायरेक्शनल मध्ये कोणाला डाऊट असेल तर विचारू शकता. इट शो हाऊ रिसर्चर इज अ इंटलेक्च्युअल अँड कमिटेड टू अ पर्टिक्युलर आउटकम. तुम्ही डायरेक्शन एक तुम्हाला मिळतं ना इथे, त्यामुळे तुम्ही काय करता, पर्टिक्युलर आउटकम कमिट करता. इट रिलेशन बिटवीन व्हेरिएबल कॅन ऑल्सो प्रिडिक्ट इट्स नेचर. त्याच्या नेचर वरून आपण काय करू शकतो, प्रिडिक्ट हे करू शकतो. नेक्स्ट, नॉन डायरेक्शनल मध्ये तुम्हाला कुठेही काही नाहीये, डायरेक्शन नाहीये है ना. नॉन डायरेक्शनल बरोबर डायरेक्शनच्या अपोजिट असणार आहे नॉन डायरेक्शनल. इट यूज व्हेन देर इज नो थेरी इन्व्हॉल्व. हे महत्वाचं आहे, तुम्हाला कोणताही बेस नाहीये, तुमच्याकडे कोणता सेकंडरी डेटा नाहीये. इट इज द स्टेटमेंट दॅट अ रिलेशनशिप एक्झिस्ट बिटवीन टू व्हेरिएबल विदाउट प्रिडिक्टिंग द एक्झॅक्ट नेचर. विदाउट प्रिडिक्टिंग द एक्झॅक्ट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Null hypothesis. It provides the statement with the contrary to the hypothesis. It is the negative statement. हे कसं आहे तर निगेटिव्ह स्टेटमेंट आहे. कुठून घ्यायचं बघा, एक मिनिट. इट प्रोव्हाइड द स्टेटमेंट विच कॉन्ट्ररी, इथे नको, इथेपर्यंत घ्या, इथून घ्या. It is a negative statement and there is no relationship between dependent and independent variable असं स्टार्ट होईल आणि हे डिनोट होणार आहे HO पासून. ओके, HO त्याचा सिम्बॉल आहे. तुम्हाला कोणताही नल हायपोथेसिस लिहायच्या आधी HO ने स्टार्ट करावं लागतं. देन लास्ट कोणता आहे, कॉझल अँड असोसिएटिव्ह हायपोथेसिस. त्यामध्ये आपण काय सांगितलेलं आहे, असोसिएटिव्ह हायपोथेसिस ऑकर व्हेन देयर इज द चेंज इन वन व्हेरिएबल रिझल्टिंग द चेंज इन द अनदर व्हेरिएबल. म्हणजे एक व्हेरिएबल चेंज झाला की दुसरा व्हेरिएबल काय होणार आहे, ऑटोमॅटिक चेंज होणार आहे. ओके, असोसिएटिव्ह हायपोथेसिस दिसते का स्क्रीन तुम्हाला? असोसिएटिव्ह अँड कॉझल हायपोथेसिस मध्ये लक्षात ठेवा, असोसिएटिव्ह और कॉझल हायपोथेसिस दॅट मीन्स देर इज चेंज व्हेन पासून घ्या, when there is the change in one variable then resulting in the change in the other variable. इथेपर्यंतच घेतला तरी चालेल, other variable. Causal hypothesis proposed a cause and effect interaction between two or more variables. Is it clear question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Thank you. Have a nice day. Bye. अटेंडन्स कोणाची राहिली असेल फिलअप करा.